let us say I want to make a block here. Let us say I want to make a block. So block ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, so first you need to draw a rectangular shape on a top view. So now what is the size here? Its size is 90 by 48. Okay. This is a rectangle you need to draw. Okay. Now after completion of the drawing, you use option protrusion. Use option protrusion. So in protrusion you are going to get again different parameters, whether you want to protrude in a one direction, whether you want to protrude in both directions, or you want to make it as a symmetric object. Okay, symmetric. So what I'll do, I'll go for in a one direction here. One direction. So now I'll select this sketch. I'll go for option one side protrusion. So I will provide depth of protrusion as a 24 mm. Okay. Now we will get a block here. Right? You will get a block. Suppose now let us observe, if you want to create a hollow cylinder, now I want to create a hollow cylinder. Okay. Hollow cylinder ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್? Can you explain the dimensions? So you get an inner circle, you will get an outer circle, and you got a height here, right? You will get a height. Is it right? Correct is the hollow cylinder? Okay. Now if I draw the diagram of a hollow cylinder, now this is what a height. Okay, this is what inner diameter. So this portion refers to the outer diameter. Okay. Now the thing is how to model this hollow cylinder. The thing is how to model it's a hollow cylinder. Now to model this type of objects, you can use both of the options. Either you can go for use of the protrusion, either you can go for use of the revolve protrusion. Okay, you can go for either revolve protrusion or you can go for simple protrusion. Right? Now let us take, I am going to use the first option as a only protrusion. Okay. So protrusion means it is going to extrude the object in a perpendicular direction of the selected profile. It is going to extrude the object in a perpendicular direction of the selected profile. Okay. So now for protrusion what I'll do, I am going to draw two circles here with inner diameter and outer diameter. Okay. If you done it, then you can go for extrusion height here. You can go for extrusion height. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? You have drawn its inner diameter, you have drawn outer diameter, you have drawn two circles here. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಹೈಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್. Height of the
protrusion. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay. Suppose if I went for revolved protrusion, ರಿವಾಲ್ವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿವಾಲ್ವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿವರ್ಸಾ? ರಿವಾಲ್ವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಿವಾಲ್ವ್ ತಿರುಗೋದು, ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿರುಗೋದು ಅಥವಾ ತಿರುಗಿಸೋದು? ಹ್ಯಾಂಗೆ ತಿರುಗಿಸೋದು? ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗಿಸೋದು. ಹಾಂ, ಎರಾಬಿರಿ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾ. ರಿವಾಲ್ವ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ರಿವಾಲ್ವ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರಿಗೆ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದು. ಟಾಪ್ ಫೇಸು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅದ, ಬಾಟಮ್ ಫೇಸು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅದ. ಆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗದ? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗದ? ಕರ್ವ್ಡ್ ಅದಾವ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅದಾವ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅದಾವ? ಕರ್ವ್ ಅದ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೌ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್. First you need to draw axis of the object. ಏನಿದು? Axis. Then you need to draw half section of the object you want to revolve. Half section of this object you want to revolve. Okay? ಹಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಇದೇನಿದು? di/2, ಹೌದಾ? ಇನ್ನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಇದು ಔಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಇದೇನಿದು? ಹೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. Now let us observe these two options. So to make a model, you select a solid part. ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾಟ್ ಅ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ. ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಗಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇನದು ಆಪ್ಷನ್? ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್. ಇದು ರಿವಾಲ್ವ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಇವೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡಿಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಡಿಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವಿಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವು ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಒನ್ ಬೇಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಬೇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅವಾಗ ಇವೇನಾಗ್ತವೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಟು ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್. That is what protrusion and revolve protrusion. Now let us take a just a protrusion. In this case, you need to select a sketching plane. Sketching plane ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬರ್ತದೋ, ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬರ್ತದೋ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬರ್ತದೋ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಫ್ರಂಟ್. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ? XZ ಅದ. ಇದು ಟಾಪು XY. Now let us select here top plane. Now as I said, use again the drawing options what you have used in a sorry rectangle. So now we'll just draw one rectangle. So its width is 90, height is 48. Okay. So orientation angle is a 0. Now try to make this object as a symmetry. Its object as a symmetry. Okay. Now let us provide major dimensions. Now this dimension is 90. Okay. And this dimension is how much? 48. Once you complete the profile, okay, after completion of the profile, you will just click on return here. Just click on return. Now after return, it is going to ask you the
extrusion parameter. So how much distance you want to extrude? Okay, right? This is what a distance. As I said, you got another two options. If you want to extrude in both directions with a different distance in top side and bottom side, then you go for protrusion non-symmetric extent. If you want to extrude symmetric, then you select here symmetric extent. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನನಗೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬೇಕೀಗ? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್? 24. You got a rectangular block? Yes? Okay. You have any doubt over a protrusion? No. Next. So coming to the second one, okay, coming to the second one. So second object is what? In the second objective, cylinder. ಹೌದಾ? Now let us observe. As I said, you can model this hollow cylinder in a two way. I will select protrusion. Now I will select a top plane here. Now I will draw two circles. I will say return. Okay, got it? I used protrusion option to create a hollow cylinder. Now similarly, I will go for revolve protrusion here. I will go for revolve protrusion. Now in this case, you just observe in which view you got a rectangle, whether you got a rectangle in a front view or top view. You got a rectangle in a front view. So you got a two circles in which view? When you look from top, you got a two circles here. Okay. Now I will go for front view. Revolve protrusion, I will select front plane. What is my suggestion? First you need to draw axis. Now you got an option here to convert axis of revolutions. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Now this is what axis of revolution. Okay. Now let us draw rectangle with inner diameter as well as outer diameter. Rectangle draw ಮಾಡಿದೆ, one side, ಹೌದಾ? ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಎರಡು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲಿ. Now how much angle you want to revolve? Whether you want to go for a 360, 180, something. Let us go for 180. Got a cylinder? Clear? If you are unable to remember, you please note down. Okay? Next. Suppose I got a cone here. So what are the dimensions of a cone? Cone ಏನು ಬರ್ತದೆ dimensions? Base, height, ಮತ್ತೆ ಬೇಸು ಎಂಬ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಕೋನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ? ಕೋನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಂ, ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ಕೋನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು? Now this is also base diameter. You got apex here. You got apex point. Okay. Next, you got some height. ಏನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಬರ್ತದೆ. Now in this case, it is not possible to model by using the protrusion option, because bottom surface has a diameter, top surface has a apex point. Bottom surface ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ನಿಮಗೆ
ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅದ, ಟಾಪಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, ಹೌದಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು let us use option here, revolve protrusion. Okay, so I am observing from front view. Okay, so if you look at a front view, what is its complete front view? Front view ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಫಾರ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ರಿವಾಲ್ವ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಹಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅಗೇನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ an axis here, then you draw its half section profile. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. I will go for revolve protrusion. I will select a front plane. Okay, first it is what axis of revolution. Now let us draw profile, then say return. You got a cone? You got a cone. Clear? Now these are the basic operations which are required to create a base model or base object. Okay? After this you can go for adding features like cut, revolve cut. Okay? Now coming to your first model, so now you got 100 by 50 as a block. Okay, you got a one circular cutout, you got a one rectangular cutout, ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಟ್ ಅದ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ, ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹೋಲ್ ಕಟ್ ಅದ. ಅಗ್ರಿನಾ? ಓಕೆ, now let us observe here. I will go for protrusion. I will select this top plane. Okay, so now first I will draw a rectangle here. So what is the size of rectangle? 100 by 50. So angle is 0. Now as I said, try to make it as a symmetry, or we can just align with any one plane here. Symmetry ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. Next, I will draw one more rectangle here. What is the rectangle here? Top view ಏನು ಬರ್ತದೆ? 30 by 25 ಅದ. 30 by 25. Okay, so angle is 180. ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಎನಿವೇ ಯು ಡ್ರಾನ್ ರಾಂಗ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಿದೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸು? ಇಲ್ಲಿಂದ 36 ಅದ, ಈ ಸೈಡಿಂದ 36 ಅದ, ಈ ಸೈಡಿಂದ ಎಷ್ಟದ? 12 ಅದ. Okay, now provide dimensions. This is how much? 30. This one is 25. Over. Okay, so now we say return. So how much height is there? Height is 35. Okay, next you need to cut a hole on side view. ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಹೋಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ?
So now we'll go for cut option. You just observe here cut out. ಏನದಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಕಟ್ ಔಟ್. ಇನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. I will draw one circle here. So what is the diameter of this circle? It is 17 mm. So position ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಇದು 17.5 ಹೌದಾ? ಇದೆಷ್ಟು 25. ಓಕೆ, ರಿಟರ್ನ್. ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಟ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದ. ಕಟ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್, ಕಟ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಟ್ ಔಟ್ ಅಪ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಆಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಟ್ ಔಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್. It has been cut out through all. Now say finish. Okay, so ನಿಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ, if you want to view the object in a rotated position, you just click on rotate, then use option here. Okay, ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೌಸ್ ಬಟನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯೂ, ದೆನ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್. This is what a default view. And if you want to go to front view, then select here, just to say front. If you want to go for any side, let us select here right view. Okay, got it? ನೀವೇನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ವ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. Have you got any difficulty to model this first one? Okay, no problem. Right. Over. Now coming to the okay, now let us observe here. Okay, so now again it is made up of features of a rectangular block and a hollow cylinder. Agree? Yes, sir. It is made by hollow cylinder and rectangular block. Then to get up another additional features, you go for using the cutout operations. Now let us observe here. Now this is about a front direction. This is the front directions. Agree? Okay. I will go for solid modeling. Protrusion. I will select a top view. Now I will draw a rectangle of 48 by 90. Okay. Then I will go for dimensioning. This is what a 48 is here. It is a 90. I will go for it is a symmetry. It is how much? 45, and about vertical it is 24. Okay. Now we'll say return. How much mm it has to extrude? 24 mm. Over. Okay. Next, if we need to remove some portion here, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? 32 mm ಡಯಾಮೀಟರ್ ಐತಿ, 40 mm ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಗ್ರಿನಾ? I will go for cutout. I will select this front plane. Now I will select a circle. I will place a circle on a midpoint. Its diameter is 32. Say return. How much distance you want to remove now? Now in this case you need to provide a distance as a 40 here. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 40 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಯಿತು? 40 ಕಟ್ ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ 2 cylinders ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಔಟ್ರು ಒಂದು ಇನ್ನರು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ 2 cylinders at a time, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 1 cylinder ಫಸ್ಟ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಮುಖ ತಗೊಂಬೋನಿ, ಹೇಳು ನೀನೇ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು 56 mm ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 56 mm ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇನ್, fit option, take a circle. So diameter is how much? 56. Say return. How much mm we need to protrude? So it is also 56. Over. Okay. So now as you need to remove the material, I will go for cutout operation. I will select a top surface. I am going to select this top face. Now we will draw a circle again here. What is the circle diameter? 32. It is a 32. Now you just observe whether the circle is concentric to that cylinder. Cylinder concentric ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆಯಾ? Now in this case you go for use of the geometric relationship. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ geometric relations ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರಿಕ್, ಸೊ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಕೋಲಿನಿಯರ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಲಾಕ್, ರಿಜಿಡ್ ಸೆಟ್, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಈಕ್ವಲ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರಿಕ್. ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ first outer circle, then you select inner circle. Okay. Okay. Now what is the size of cutout here? It is a 6 mm. It is 6 mm. Okay. So now dimensions from this to this, it is to be 3 mm. Okay. ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಏನದ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಒನ್. ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಅದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ಹೌದಾ? ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಅದ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಇದಿಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. It is going to ask you to select a particular type of profile. Now in this case what I will do, I am going to remove the unwanted portion. I am going to remove the unwanted portion. Now I will say return. So I will bring it to down. Over. Aida? Okay. Okay, just observe here. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಗೋನ್ ಫಾರ್ ರಾಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ. ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಏನು ಬರ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಾ? ಅದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಡನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಷನ್ 360 ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Yes or no? Yes, sir. Okay. Now in this case you just observe the maximum profile is going to cover in a side view. ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ?
Side view cover ಆಗ್ತದೆಯಲ್ಲ? Okay. So now I will go for model. Now in this case I will go for protrusion. Now I will select here side view here. Okay. So now let us draw its profile. You can just observe the dimensions. It is a 25, 180, 25. Okay. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ. Now let us draw vertical line here. Okay. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. So now from this line 45 mm you need to take for this center position, and from this line you need to take a 70 mm. Right? ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? 40 ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? 70 ತಗೋಬೇಕು. I will go for offset. Okay, I will select object as a single. I will use the distance as 70. Now what I will do, I will take this line and I will place here 70 mm banta. Again I will go for offset. I will provide distance as a 45. In this case I will take this bottom line and place over here. Okay, iva niಮಗೆ center point ಸಿಗ್ತಾ illalla. Now to get the extension of this line you go for extend option here. ಈ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಅದ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಟಚ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಓಕೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಯರ್. ಒನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 30 mm, another circle diameter is 60 mm. One circle diameter is a 60 mm. Okay. Another circle is 30 mm. Now let us remove these reference lines. ಇದರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೌದಾ? ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರು. Now take a line option. Okay. So from this point you connect here, it is a tangent. ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬಾಜು ಒಂದು ಲೈನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕರ್ಸರ್ ಬಾಜು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಬಂದದ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಟಚ್ ಅದ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. Similarly, you just observe here, from here it is a 90 mm drop. From this point you need to draw again line tangential to this 60 mm diameter circle. Line ತಗೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದದ ಹೌದಾ? This indicates it is a midpoint. That symbol indicates it is a midpoint. Now select here, you just drop. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಪರೆಂಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ನಾವು ಟ್ರಿಮ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ನಾವು ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂತಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕನೆಕ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಫಿಟ್, ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಎ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಟೋಟಲು? 85. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ 85. ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮದು ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ ಅದ, ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಅರ್ಧ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತು, ಅರ್ಧ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸಮ್ ಎಂಬೋಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಂಬೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್, select this top surface. Now let us draw one rectangle. So its size is 45 mm. We need to maintain a symmetry, so provide half dimensions on another side. Okay, then this distance is how much? It is a 10. So it is 180 mm in a down direction. Aito
Okay. Next, I will go for cutout. Cutout, I will select a top plane. I will make model as a wireframe. What I will do, I will just draw one rectangle. Okay. So what is the size? It is a 55 mm. It has to leave from 15 mm on left side as well as on right side. ಎಷ್ಟು the dimensions ಇದು 55 ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಿದು 15 ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 20 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟದ ಈ ಲೈನಿಂದ ಈ ಲೈನಿಗೆ ಎಷ್ಟದ 70 mm ಅದು 70 - 20 ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 50 ಆಯಿತಾ Now let us go here. Okay. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲದ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಕಾಣತ್ತದ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಕಾಣತ್ತದ ಹೋಲದ್ದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 50 mm ತೊಗೊಂಡೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಮತ್ತೇನು ಪೋರ್ಷನ್ ಉಳಿತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತಿಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಬೋರ್ 20 mm ಓಕೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 50 ಡೀಪ್ 10 ಇದು ಕೌಂಟರ್ ಬೋರ್ ಹೋಲ್ ಅದ ಇದು ಹೌದಾ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟದ 50 ಅದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟದ 20 ಅದ ಸೊ 50 mm ಡಯಾಮೀಟರ್ದ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟದ 10 mm ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಾಣತ್ತಲ್ಲ ಇದು 10 mm ಹೋಗಬೇಕು ಇದು ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹೋಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ if you are getting confusion to use whole option then you go for cutout option ಎರಡು ಕಟೌಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಎರಡು ಕಟೌಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು 50 mm ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ 10 mm ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಇನ್ನೊಂದು 20 mm ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಟೌಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೇ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ರಿವಾಲ್ವ್ ಕಟೌಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ರಿವಾಲ್ವ್ ಕಟೌಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋಣ ರಿವಾಲ್ವ್ ಕಟೌಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸಿಂಪಲ್ ಕಟೌಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸಿಂಪಲ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಒನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 50 mm ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 42 mm ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಏಜ್ ಹೌದಾ ಆಯಿತಾ ಸೇ ರಿಟರ್ನ್ how much mm depth it is a 10 mm or next I will go for cutout in this case I will select this again top surface I will draw a circle of diameter 20 now use geometric relationships make it as a concentric now say return it is to cut complete ಆಯಿತು or okay ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ 3 ಅಂಕುರ್ ಮಾದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಶಾಲ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ I think we done this one in a Fusion 360. Fusion 360 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದೇನೋ ಮಾಡೋಣ ವಾಪಸ್ ಹೌದಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫ್ರಂಟಿವಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಅಗ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 75 plus 30 you can go for up to range of 105 mm as a horizontal length
okay, and 80 mm as a height. 80 mm ಅಂದರೆ 15 plus 65 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 80 ಆಯಿತಾ? ಅಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Now let us observe model. I will go for protrusion. I will select a front plane. So now let us draw a line of length 105. Then I will go for height as 80 mm. Now we will draw a line of 15 mm. On down direction it is 65 mm. Return. In this case I will go for a symmetry. ಎಷ್ಟು ಅದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು? 60. ಹೌದಾ? I will go for a distance as a 60. It is symmetry. L shape ಆಯಿತು? ಆಯಿತು? L shape ಆಯಿತಾ? Next, you just observe you got a half cylinder support here. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಒಳಗಡೆ ಎಡ್ಜಿಂದ? 50 mm ಅದ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಎಡ್ಜಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಈ ಎಡ್ಜಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 35 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅದರದ್ದು? 30. It is a 35. ಓಕೆ, ನಾನು 2 ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೇ 2 ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್? ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ 2 ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಸರ್ಫೇಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿತಿತ್ತು ಅದು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂಸ್ ಕಟ್ಔಟ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಅ ಸರ್ಕಲ್. What is its diameter? Its diameter is 30 mm. Again use option, concentric, say return, go for cutout. ಆಯಿತು? ಓಕೆ. Next, coming to this portion, okay, it is a slot is 20 mm with a circular groove. ಸ್ಲಾಟ್ ಏನದ? 20 mm ಅದ ವಿತ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂವ್ ಅದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 75 mm ಜೊತೆ 30 mm ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಬೇಸ್ ಲೈನು 105 mm ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 105 mm ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇಂಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ with radius as a 30 mm. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಬಂದದ? ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಬಂದೈತಿ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ರೌಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ರೌಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಸ್ ಎ 30. Radius as a 30. Now select this vertical edge and this vertical edge. Now say OK, preview, finish. You got a circular round surface. Rectangular surface ಇದೆ, round surface convert ಆಯ್ತಾ? ಇದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ರೌಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಟ್ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್. In this case I am going to draw a one circle which is of a diameter equal to 20 mm. Okay, I will make it as a concentric. Okay, so then I will draw a line from quadrant point, and from this quadrant point I will just draw a line. I am going to close here.
Now I will remove this portion. Okay. So return, I will come down, I just provide the distance. Now I am taking it as approximately rough value. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇನದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಬ್ ಅದ, ಹೌದಾ? ರಿಬ್ ಅದ. ಸೊ ರಿಬ್ಬನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಗಾಟ್ ಅ ರಿಬ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಬ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇವೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ. ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ನು, ರಿವಾಲ್ವ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಇವೆಷ್ಟೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ರಿಬ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡೌನ್ ಬಂದದ, ಈ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ಯದ, ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. I will go for protrusion. I will select this front plane. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಚ್ ಆದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮಾಡಲ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ಅದು ಎರರ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಎರರ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎರರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದಂತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಲೈನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? 29.88. ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 30 mm ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ 30 mm ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೀಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡೋಣ, ಇಷ್ಟು ಅಂಕರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟದ ರಿಬ್ಬು? 10 mm. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣತ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆದರೆ? ರೀಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತೇನೆ. Let us try to move. Okay, let us connect it. ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಳಿದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ ನೋಡಿ, ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿರಿ.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ? ಎಷ್ಟು ಅದು ಮಾಡಲ್ಸು? 4 ಅದುವಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಾಡಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಶಾಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಇದು ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಮಾಡೋಣ, ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದ? ಅವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರು ಭಾಳ ಇದೊಂದು ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಏನಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೀವ್ ಇಟ್. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅದಲ್ಲ, ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಲದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟಿವಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಯು ಶೇಪ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಯು ಶೇಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕುಂತದೆ. ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಕುಂತದ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕುಂತದ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಮ್ಮ, ಈಗ ಆಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟಿವಲ್ಲೇ ನೋಡಿದರೆ, ಶಾಲ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 5 minutes? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಇವಾಗ ಫ್ರಂಟಿವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಯು ಶೇಪ್ ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಇದು ಲೈನ್ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಇದು ಲೈನ್ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಟು ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಿದ ಲೈನ್ ಕಾಣುತ್ತಾ? Everyone agree? Everyone agree? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಟಾಪ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಇದು, ಸಾರಿ ಯು ಶೇಪು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ತೊಗೋತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಂಗೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಡಲ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಂಗೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ಯಾರಂತೇಳಿ ಅದರ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮಗೂ ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮಗೇನು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Okay, I will select protrusion. I will go for a front plane. So what I will do, I will go for just drawing. ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸು? ಎಷ್ಟದ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 120 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? 80. ಮಾಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 55 ಪ್ಲಸ್ 40 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 95. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡು, ನಾನು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಕ್ಲಮ್ಜಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕ್ಲಮ್ಜಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. So make model as a symmetry. Suggestion is symmetry. So I will go for symmetry. So distance is 80 mm. Distance is 80 mm. Aita you shape. Aita. So now I will go for round option. I will select radius as 40 mm. Select this corner. Hold scroll to rotate the model. Over. Next, you have a side cutout. Cutout 30 mm. I'll use cutout operation. I'll select this circular surface as a reference. I'll draw a circle of 30 mm. Now whether it is a concentric? No. Let us go for concentric. Over? Aito? Okay. So now you just observe in a top portion. So in a top view you got two circles. One is of diameter 80 mm, another one is of diameter 60 mm. ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟದ 60 mm ಅದ, ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟದ 80 mm. Protrusion, select this top surface. As I said, you make an object as a symmetry. If you done a symmetry, your 50% corrections are going to reduce. ನೀವು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮದು 60% ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಟೈಮ್ ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ 20 mm. ನೋ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಒಳಗಡೆದು ಎಷ್ಟದ? 15 ಅದ, ಹೊರಗಡೆದು ಎಷ್ಟದ? 20 ಅದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 20 ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸರ್ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ರೀ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ರೀ, ಸರ್ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ರೀ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ರೀ, ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? 2 ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಹೌದಾ? ನನಗೆ ಒಂದೇ ಸರ್ಕಲ್ ಬೇಕು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್, ಎಡಿಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ಯು ಡಿಲೀಟ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ರಿಟರ್ನ್, ದೆನ್ ಸೇ ಫಿನಿಶ್. ಓಕೆ, now I will go for cutout. I will select this top surface. I am going to draw a 60 mm diameter circle. Now whether it is a concentric? No. Use option concentric. How much mm you need to cut out here? You need to cut out 15 mm. Okay, you need to cut out 15 mm. Last one more bit. ಏನಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? 30 mm. It is a through. Okay, I will go for cutout. I will select this surface. I will draw a circle of diameter 30 mm. I will go for geometric relationship concentric. Or okay, right. So now models are completed. Now do we have any questions?